है लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, पर इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। आप जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था। संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बात मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लेने का। ये तो एकदम मेरा संकल्प है,
ये व्यक्तिगत मेरा संकल्प है, पार्टी ने इसको संकल्पित किया है कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું તમારો ધનજી પાટીદાર। મિત્રો, બિહારની રાજનીતિ જોયા પછી બિહાર રાજ્યની જનતાને તો પ્રશ્ન થતો જ હશે મનમાં મનમાં, સાથે સાથે ભારત દેશની જનતાને પણ પ્રશ્ન થતો હશે। અને એના સિવાય જે ગોદી મીડિયા છે, ગોદી મીડિયાને પણ એવું થતું છે કે સાલું હવે શું કરવું એ સમજણ પડતી નથી। અને વધુમાં સૌથી વધારે ચિંતા તો એ લોકોનો હશે કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વોટ્સઅપ કાર્યાલયની અંદર, જે વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીની અંદર જે 300 રૂપિયા દાડી ઉપર જે કામ કરે છે અંધભક્તો, ગોબર ભક્તો, એમને પણ હવે ચાર્જ વધારી દીધો। એવું મને લાગ્યું કે ચાર્જ વધારી દીધો હોય, કારણ કે 300 રૂપિયા દાડીમાં કેટલો વખાણ કરવાનો, અને હજી નીતિશ બાબુનું કોઈ નક્કી નહીં, ગમે ત્યારે પાર્ટી બદલી નાખે। ગોદી મીડિયાએ હવે કંટાળી કે આવું વખાણ કરવા હોય નીતિશના, મતલબ નીતિશ કુમારના જો આવું વખાણ કરવા હોય તો ગોદી મીડિયાએ એવું કહી દીધું છે કે 10 ગણો ચાર્જ વધી જશે, કારણ કે આખો દાડો અમે કંટાળ્યા। બિહારની જનતા તો સમજો કે 24 વર્ષની રાજનીતિ જોઈને તો બિહારની જનતા તો પાગલ થઈ જ જાય। અને સાથે સાથે આપણે બધા સમાચાર સાંભળીએ છીએ ભારત દેશની જનતા, સાલું આ શું ચાલી રહ્યું, આ પ્રધાનમંત્રી મોદીજી શું સંદેશો આપવા માંગે છે। અને નીતિશ કુમારને પલટુ ચાચા, પણ હું તો સાચા પલટુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને કહું છું। મોટામાં મોટા જો દેશની અંદર કોઈ પલટુ વ્યક્તિ હોય, ગમે ત્યારે ગમે તે નિવેદન ઉપર ફરી જવા વાળા વ્યક્તિ હોય, તો એ વર્તમાન વડાપ્રધાન જે ચાલુ છે આપણા મોદીજી જેવો પલટુ વ્યક્તિ મેં મારા જીવનની અંદર આટલી ઉંમરમાં મેં કોઈ જોયો નથી। તમે હરેક નિવેદનો એમનો જોઈ લો, એમના વિડીયો જોઈ લો, ગમે તે તમે જોઈ લો, પણ મોદીજી જેટલો પલટુ વ્યક્તિ તમે કોઈ દાડ જોયો નહીં હોય। પછી કોઈ એવો કાયદો લાવવામાં આવ્યો હોય ને એનું પરત ખેંચી લો, વાહવાહી કરી નાખે। હવે તમને હું જે કહેવા જઈ રહ્યો છું કે નીતિશ કુમાર સમજો કે એ બધું તમે જાણો છો, એ કથામાં આપણે પડવું નથી કે ભાઈ 24 વર્ષના જે એમનો રાજનીતિનો જે કાર્યકાળ છે, એ કાર્યકાળની અંદર 28/1/2024ના રોજ એમને 9મી વાર બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા। હવે શપથ લેવડાવવા વાળા રાજ્યપાલશ્રીને પણ શરમ આવતી છે। જો રાજ્યપાલશ્રી એકના એક હોત તો એ પણ કંટાળી જાય કે સાલું રોજ હવાર પડે, રોજ 6 મહિના 12 મહિના 2 વર્ષ હોય એટલે આ નવો ડ્રામો લઈને આવે। અને મોદીજીને હું પલટું એટલા માટે કહું છું કે નીતિશ કુમારને કહેવાની કોઈ જરૂર નથી। નીતિશ કુમાર જેમ નચાળે છે, ગમે ત્યારે જઈ શકે, ગમે ત્યારે આવી શકે। તમે જોઈ લો, નીતિશ કુમાર જેટલો મોટો ખેલાડી મેં કોઈ જોયો જ નહીં। મોદીજીને જે વ્યક્તિ નચાડી દે એ ગજબ ના કહેવાય। અને કહેવામાં આવે છે કે મોદીજી વિશ્વગુરુ, અવતારી પુરુષ, વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર, વિશ્વમાં ડંકો વાગે છે, આ વાગે છે, તે વાગે છે। અને એ મોદીજી શું બોલી છે ત્યો, એમના અમિત શાહ પાછા દેશના ગૃહમંત્રી જઈને ત્યો શું બોલે છે કે નીતિશ કુમાર માટે કાયમી માટે એનડીએ ની અંદર જગ્યા બંધ છે, આ લઈ લીધા। નીતિશ કુમારે એવું બોલ્યું, એ પણ તમે નિવેદન સાંભળ્યું છે કે મરવું મંજૂર છે પણ તમારી સાથે નહીં, આવું બધું બોલે છે। અને જેને મોદીજી ટાર્ગેટ કરે એને તમારે સમજી લેવાનું કે એ પાર્ટીમાં જતો રહે, મોદીજીની પાર્ટીમાં જતો રહે એટલે એ દૂધનો ધોયેલો અને એવો સદાચારી થઈને બહાર નીકળે કે જેની ના પૂછો। ખૂબ શરમજનક બાબત છે। દેશની જનતાને આ રાજનીતિ શું બતાવવામાં આવી રહી છે? આવી રાજનીતિ હોય આટલી ગંદી?
અને એવી શું જરૂર છે મોદીજીનો? વિશ્વમાં ડંકો વાગે છે આટલી બધી લોકચાહના, શું જરૂર છે? અને શું કામ લેવા જોઈએ? તમે શું બોલો છો આજે? બીજા દાડ તમે શું કરો છો? અજીત પવાર દાદાનું તમે લઈ લો નિવેદન. અજીત પવાર દાદાનું નિવેદન તમને સંભળાવું. આ મોદીજીને હું પલટું એટલા માટે કહું છું કે મોદીજી જેટલો પલટું વ્યક્તિ મેં કોઈ જોયો નહીં. કોઈને પલટું કહેતા પહેલા આપણા દેશના વડાપ્રધાન જ મોટામાં મોટા પલટું તમે સમજ્યા? અને બીજોનું પલટું કોઈ તમે સમજો. આ મોદીજીનું નિવેદન જો હું તમને સંભળાવું. तो एनसीपी पर भी करीब करीब, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है. बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को આ કોણ બોલે છે? વડાપ્રધાન. ઉભા રહો મોદીજી, આવું શાંતિ રાખો થોડી. હા, બંધ કરવા દો. આ મોદીજીનું નિવેદન ભોપાલમાં, મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં નિવેદન આપ્યું. એના 100 કલાક જેટલો સમય થાય. 100 કલાકની અંદર અજીત દાદા ભારતીય જનતા પાર્ટી ત્યાં સિંધે સરકારમાં જોઈન્ટ થઈ જોઈએ. 100 જ કલાકમાં આ મધ્યપ્રદેશનું નિવેદન, અરે મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં નિવેદન આપ્યું. અને એના 100 કલાક એટલે લગભગ 4 દિવસ જેવો સમય થાય. અને 4 દિવસમાં તો અજીત દાદા, અજીત પવાર એ પાર્ટી જોઈન્ટ કરી લો. અને મોદીજી શું બોલ્યા કે એનસીપી પર 70,000 કરોડના ઘોટાળાનો આક્ષેપ છે. પછી એથી તમે આસામના મુખ્યમંત્રી એમનું અમિતભાઈ શાહને મીડિયાવાળા સવાલ કરે છે કે જો તમે સાંભળ્યું હોય તો चलो भैया. जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका. इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर. પત્રકારે પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર પત્રકારે સવાલ પૂછ્યો. આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વ શર્મા તમારા કરપ્ટેડ હતા કે નહોતા, ભ્રષ્ટાચારી છે કે નહીં? અમિતભાઈ શાહ એનો જવાબ આપતા નથી. અને અત્યારે મુખ્યમંત્રી છે આસામના. તો પલટું કોણ? શું સંદેશો આપવા માટે આ નીકળ્યા? શું સંદેશો આપી રહ્યા હો તમે દેશની જનતાને? ગુજરાતની અંદર બધાનો લે 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 લે. ગુજરાતીઓ 156 સીટો આપી. અને તમે એમાં ઘણા એવા વ્યક્તિઓ જુઓ. તમે એમાં હાર્દિકભાઈ જોજો, અલ્પેશભાઈ જોજો, પછી કુંવરજી બાવળિયા તમે જુઓ, પછી એના પછી તમે જવાહરભાઈ ચાવડા જુઓ, વરુણ પટેલ જુઓ. એવા કેટલાય લોકો કે જેમને એવા એવા નિવેદનો આપી દીધો કે નિવેદનો આજે પણ સોશિયલ મીડિયાની અંદર ફરે છે, વાયરલ છે. આ બધા લોકો, અને એ બધા લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એવો ખેસ એ ખેસ ધારણ કરે એટલે એના ઉપર પાછો નરેન્દ્ર મોદી નામનો ડિટર્જન્ટ પાવડર છોટવામાં આવે. અને પાવડર છોટી પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોશિંગ મશીનમાં નાખી દેવાનો એટલે પેલી બાજુ સદાચારી થઈને બહાર નીકળી જાય. આ લોજિક ચલાવો દેશની જનતાને શું સંદેશો તમે આપશો? બિહારની જનતા કન્ફ્યુઝ થઈ જઈ, પાગલ થઈ જઈ, મગજ એમનો બેડ મારી ગયો. કહું કરવું શું? હારું કોણ સાચું કોણ ખોટું? અને ભરોસો છે નહીં, પાછો રૂપિયાનો વિશ્વાસ નહીં. ચલો તમે નીતિશ કુમારને લાયા, ઓકે, તો હવે ચૂંટણી બિહારમાં આવે તો મુખ્યમંત્રીના ચહેરા તરીકે નીતિશ કુમારને પ્રમોટ કરો. તો હિંમત ચાલતી નહીં, તો ના, એ વિશ્વાસ નહીં. અને તોડી મરોડી જનતા જનાર્દન જે ફેસલો આપે છે, જનતા જનાર્દન શું મતલબ થઈ ગયો? હવે ગમે તેને કોઈને મત જ નહીં આપે. એવી છાપ ઉભી કરી દેશના અંદર કે તમે બીજાને જીતાડશો ને તો અમે એને ખરીદી લઈશું, એને ડરાઈશું, ધમકાઈશું, એને ગમે તે કરીશું, પણ એ ધારાસભ્યને અમે લઈ લઈશું. તમારે મત આપો એને આપો, કશો હતો નહીં. તમે અમને હરાવશો એની ના નહીં, પણ એ તો અમે ખરીદી લઈશું. એ અમારામાં જ આવી છે. આ છાપ ઉભી કરી દીધી. અને 156 સીટો સમજો ગુજરાતમાં આપી
તોય હજી ધારાસભ્યોને બીજાને ફલાણાને ઢીકણાને અમને તો એક જ વિપક્ષ નહીં રહેવા દો. ચલો વિપક્ષે ના રહેવા દો એનું કોઈ દુઃખ નહીં, પણ તમારે કોમ કરવું હોય તો 156 તો શું, તોય તમારે કોમ તો કરવું જ નહીં. તો તમને 182 આપીએ તો તમને શું ફરક પડવાનો? 2014 ની અંદર દેશની જનતાએ 282 સીટો આપી, 2019 ની અંદર 303 આપી, અને હવે 2024 આપી દે. હું તો કહું 545 આપી દઈશું તો શું થવાનું? તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ બની જવાનું આ દેશ. તમારા ભાઈ કશું નહીં, કેવલ ના કેવલ તમે જનતા જનાર્દન દ્વારા જે ફેસલો આપવામાં આવે છે, જે ઉમેદવારને જનતા જનાર્દન સ્વીકારે છે, એને ચૂંટે છે, એને વિજેતા બનાવે છે, એ વિજેતાને તમે જો તમારી પાર્ટીનો ના હોય તો તમે એને ખરીદી લો છો. એક, અને જનતા જનાર્દન દ્વારા મધ્યપ્રદેશની અંદર સરકાર હતી, તોડી મરોડી પટાઈ દીધી, એને પૂરી કરી નાખો. મહારાષ્ટ્રની અંદર સરકાર હતી, તોડી મરોડીને પૂરી કરી, એને પૂરી કરી નાખો. કશું રહેવા નહીં દેવાનું, બસ ગમે તે કરો. અને મોટામાં મોટા પલટું, ભાઈ તમે ગમે તે કર્યું હોય અત્યાર સુધીમાં, એની કોઈ ચિંતા નહીં. જો તમે અમારામાં આવી જશો, ભાજપનો તમે ખેસ પહેરી લેજો, ભાજપનું પતિ યુ બોલવાનું ચાલુ કરી દેજો, એટલે હું તમને એવો ડિટર્જન્ટ પાવડર નખી દઉં મોદી નામનો, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોશિંગ મશીનમાં નખી દઈશું કે બધા પેલી બાદ થઈને સદાચારી થઈને તમે બહાર નીકળી જઈશું. અને જનતા જનાર્દનની એવો ફેસલો આપી નક્કી કરી દેવાનું કે ભાઈ તમારે જે કરવું હોય કરજો, અમારી નીતિ આ છે. અને આ રાજનીતિની એવી છાપ છોડી રહ્યા હો તમે દેશની જનતાના માનસ ઉપર, જેની ના પૂછો વાત. અને આ તમાશો જનતા શપથનો મતલબ શું હોય પ્રધાનમંત્રીજીને ખબર જ નહીં. મોટામાં મોટા પલટું તો પ્રધાનમંત્રીજી તમે હો, તમારે એવી શું જરૂર પડે? એવી શું જરૂર? અને જનતા જનાર્દને તમને આપ્યા, તમારા અંધભક્તો ગોબર ભક્તોનું તો વિચારો, એ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય અને એ બોલવા માંડ્યા. મને આજે એક અંધભક્ત મળ્યો તમારો, અને પ્યોર અંધભક્ત, એ એના પિતાજીને બાપ કહેવા માટે તૈયાર નથી, પણ મોદીજી તમને પિતાજી કે એવો અંધભક્ત તમારો. એ અંધભક્તને મેં કીધું શું કહેશો બિહાર વિશે? એટલે કે અહીંયા જવા દો ને, કોઈ લેવાનું નહીં, પણ મોદીજી પલટું પાકા અમારા. મેં કીધું ના બોલાય, તમે તો પિતાજી મોને. કે શું યાર આવું હોય? હા, નીતિશ કુમારને શું બોલ્યો, પેલા અજીત દાદાને શું બોલ્યો લઈ લો, અહેમદ વિશ્વાસ સરવાને શું બોલ્યું છે અને લઈ લો. આ તો ગજબ કહેવાય. અને ગુજરાતમાં તમે જો હાર્દિકનો એ કીધો દાખલો આલ્યો, અલ્પેશભાઈનો દાખલો આલ્યો, બધાના દાખલા એને આલ્યા. મેં કીધું અમે શું ખોટું કહીએ? તા અમારી એલર્જી જ આ રહીએ, ઓનાથી વિશેષ અમારે કોઈ એલર્જી નહીં. કે જે માણસનું કામ કરવું હોય એને 156 તો ગુજરાતની જનતાએ આપી અથવા લાયા, જે કર્યું હોય એને છોડો, પણ 156 આવી બસ, એ અમને ખબર, અને અમે એને સ્વીકારીએ છીએ. તો તમારે કામ ચાલુ કરી નાખો. હવે કોઈને આવા જ ના દેવા, ભાઈ નીકળો. અને એક એવી મિસાલ બનાવવી પડે, તમે દેશના વડાપ્રધાન છો, તમે એમ કહો છો અમારા વિશ્વગુરુ, યુગ પુરુષ, મહામાનવ, અવતારી પુરુષ, વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર, એને હું જરૂર પડે? ભાઈ આટલો બધો તમારો ઉપમાઓ હોય, હમણાં તમે જગતગુરુ બની ગયા જાતે, તમારે શું જરૂર પડે આટલી બધી સીટોની? આટલી તો આલી બહુમતી. અને જનતા જનાર્દને જે ફેસલો આપ્યો હોય એ સ્વીકારો. તમને આપી 156, તો પછી વિરોધ પક્ષમાં જનતા રાખે જ ના રાખે? પણ તમારે તો એ નહીં રહેવા દેવી. આવો આવો બધા આવો. બળીને અંધભક્તો બળીને. હવે ભાઈ મિત્રો, આપણે હવે એવું નક્કી કર્યું છે કે 15 મિનિટ થી 20 મિનિટને સુધીમાં જ લાઈવ રાખવાનો સમય. સમજે? 15-20 મિનિટનો સમય લાઈવમાં રાખવાનો. કારણ કે બધા એવું કહે છે કે થોડો વિડીયો ટૂંકો હોય ને તો અમને જોતો ભાવ, યાર થોડો વિડીયો લોબો પડે અને પછી મજા નહીં આવતી, નેટે બળી જોઈ છે. એટલે ભાઈ આપણા સમર્થક મિત્રોનું જે કહેવું છે ને એને ધ્યાન રાખી અને આપણે વિડીયો માપનો 15 થી 20 મિનિટના વચ્ચે આપણે બનાવીશું. એટલે હવે તમે સમજી લો, 35 ને 45 13 મિનિટ જેવું થયું. હજી આપણી પાસે 5 મિનિટ, 5 મિનિટ આપણે ચર્ચા કરીશું. 4 મિનિટ જેવો સમય છે.
બસ 3-4 મિનિટનો સમય છે. ઇકબાલ છે, પણ હું મારી વાત તમે ખોટી હોય તો કહો. તમે એક વસ્તુ, તમે પાર્ટી સર્વસ્વ ભારતીય જનતા પાર્ટી, વિશ્વમાં મોટામાં મોટી પાર્ટી, ધનિકમાં ધનિક પાર્ટી, એ પાર્ટીના વડાપ્રધાન, એમનો પાછો વિશ્વમાં ડંકો વાગે, એ પાછા મહામાનવ, એ પાછા યુગ પુરુષ, એ પાછા અવતારી પુરુષ, એ પાછા વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર, એ હમણાં રામ બની ગયા હતા પોતે, એ પાછા જગતગુરુ બની ગયા, અને એ વડાપ્રધાનને શું જરૂર પડે? અને એ આટલો બધી ઉપમાઓ હોય, અને એ પણ અંધભક્તો ગોબર ભક્તો દ્વારા આપવામાં આવી, અને એ ઉપમાઓમાં થોડી તો ખબર, ચલો હડો મારી વાત ખોટી. હવે એ ગોદી મીડિયા હવે શું પ્રચાર કરશે? હવે ગોદી મીડિયા શું કહે છે? ગોદી મીડિયા કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ કે યાર હમણાં તો આપણે 2 દાડા પહેલા તો આ બકતા હતા, 2 દાડા પછી તો આ પાછું આ નવું આવ્યું. બે દાડા પછી પાછું આ નવું આવ્યું, હવે પાછો વખોણ કરવાનો. અને આ તો નીતિશ કુમારનો શું ભરોસો, પાછા ઓમ. તો મને તો એવું લાગ્યું કે નીતિશ કુમારનું પલટું કેવા, એના કરતા મોદીજી જ મોટા પલટું. એક વખત તમે એને જવા દો, તમારી પાર્ટી છોડીને જ્યો, તો પછી એને પાછો લેવાની જરૂર છે. અને તમે કહો છો કે હવે ક્યારે પણ લેવામાં નહીં આવે, એ અમિત શાહનું નિવેદન છે, છતાં પણ તમે લીધું. નીતિશ કુમાર એવું કહે છે મરવું પણ જિંદગીમાં મરવું મંજૂર છે, પણ આ પાર્ટીમાં નહીં આવું. અને એ પાર્ટીના ટેકાથી સરકાર બનાવી પાછી, અને એમાં પ્રધાનમંત્રીજી રાજી થઈ ગયા ગળગળા. હવે કાલ પ્રધાનમંત્રીજી બિહારમાં જશે, તો શું કહેશો તમે? આ લોકોમાં તમે શું સંદેશો આપવા માંગો? તો મોટામાં મોટો પલટું કોણ? અને શું જરૂર શું હોય? કોઈ 1-2 સીટ માટે ઉભું રહ્યું હોય તો બરોબર, શું જરૂર? એક રાજ્યમાં કદાચ સરકાર ના હોય, શું જરૂર પડે? અને જનતા જનાર્દને જે સરકાર નક્કી કરી છે, જેને ચૂંટી અને બનાવીને એ સરકારે રાજ્યની જનતાએ નક્કી કરી છે, એ રાજ્યની સરકારને તોડવાનું કારણ શું? એ મોટામાં મોટો પાપ તો તમે કરી રહ્યા. અને આ વસ્તુ તો અટલ બિહારી વાજપેયી સાહેબ ના પાડતા હતા, ક્યારે પણ કે તોડી મરોડી અને એવી સરકાર બનાવી, એ સરકારને હું ચીમટથી ચૂમવા માટે તૈયાર નથી. અટલ બિહારી વાજપેયી સાહેબની વિચારધારા તમે જુઓ, અને પ્રધાનમંત્રી મોદીજીની વિચારધારા જુઓ. મને તો ઘણી વાર એવું થાય કે યાર ગજબ કહેવાય. તમે કાલે કોકનું ચોર કહો, કાલે ભ્રષ્ટાચારી કહો, આજે તમે એને લઈ લો. શું કરવા એવી શું જરૂર પડે? સમજવાની વાત આ. અને જનતા જનાર્દન બધું જોઈ રહી છે, જનતા ફેસ્ટિવલ છે, એટલે આવું કરે છે. જનતા જનાર્દન બધું જોઈ રહી છે, અને જનતા સર્વસ્વ છે, જનતા જ બધું કરે. અને જનતા જનાર્દનની સાથે તમે જો ખિલવાડ કર્યો તો જનતા નક્કી કરી દે છે કે મોટો પલટું કોણ. એ જનતાએ નક્કી કરી દીધું. મને પોતાને જે લાગ્યું કે કોઈ પલટું છે નહીં. અત્યારે 1 મેન આર્મી, એક જ માણસ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં. અને અત્યારે તમે જુઓ, મેં આજે પણ એક ઓવરબ્રિજના જે દિવાલ એના ઉપર પોસ્ટરો મેં જોયો કે મોદી સરકાર. આ શું લખવામાં આવી રહ્યું? મોદી સરકાર. ભારત સરકાર તો શબ્દ બોલવાનો જ નહીં, મોદી સરકાર. અને મોદીનું ગુજરાત, બધું સારું થાય એટલું મોદીનું ગુજરાત, નહીં તો પછી ભાઈ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી સરદારનું ગુજરાત. આટલી બધી મોટી સુફિયાની ડાઈ વાતો કરો તો 3100 કરોડ રૂપિયાની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવી, એની વાહવાહી કરવી. પણ મધ્યપ્રદેશની અંદર માકડોન ગામની અંદર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબની પ્રતિમાને ટ્રેક્ટર વડે પાડી દેવામાં એક ટ્વીટ નહીં કરવું. નીતિશ કુમાર આવી ગયા, એમને ફોન કરીને કહી દીધું કે નીતિશ કુમાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબની કશો હતો નહીં, તો સમજ્યા. પ્રતિમાનો કોઈ હાથ ડાળો એ કોઈ ચિંતા નહીં, પણ આપણે નીતિશ કુમાર આવવા જો, આપણે બિહારમાં સરકાર બનવી જો. આ નીતિ તમારી રહી ને, એનું પલટું નીતિ કહેવાય. મોદીજી હવે તમારા અંધભક્તો, આ તો બોલી નહીં શકતા બિચારા, કોઈ જાહેરમાં આવીને બોલી નહીં શકતું, બધોય સ્વીકારી લીધું. હવે સાચી વાત, બધોય સ્વીકાર્યું. ભલે હોય અંદર લગતા બે છે, પણ એમને સ્વીકારી લીધું કે ચાલો આ તો ગજબના માણસ છે યાર. એક નીતિશ કુમાર જેવો વ્યક્તિ, બિહારનો મુખ્યમંત્રી,
મોદીજી જેવા વ્યક્તિને નચાડી જાય, ગમે ત્યારે આવે ગમે ત્યારે જાય અને એને મોદીજી સ્વીકારવો એ ગજબ ના કહેવાય? તો નીતિશ કુમાર મોટા થયા, એટલે એ લોકોએ વિચાર્યું તો ખરા ને કે ભાઈ આ તો બધું ખોટું હતું. એટલે આવી વાત છે. આપણે આપણી વાત મૂકી દીધી. તમે કોઈ પણ અંધભક્ત ગોબર ભક્તને શાંતિથી બેહાડીને પૂછ્યો ને તો એ તમને એ જ કહે છે કે ખરેખર સારું ખબર જ પડતી નહીં. આ બધો લાઈન કરવાના છું. હવે અંધભક્તો જેનો વિરોધ કરે, ચલો નીતિશ કુમારનો કરતા હતા. રવિવાર તમે સમજો કે રવિવારે સવારે રાજીનામું આપે છે નીતિશ કુમાર અને હોજે શપથ ગ્રહણ કરી દો છે, સીએમના શપથ લઈ લે છે. અને શપથમાં શું બોલવામાં આવે, શપથનું શું મહત્વ જ ના રહેવા દીધું. જનતા જનાર્દન દ્વારા જે કોઈ ઉમેદવારને વિજેતા બનાવવામાં આવે છે એનું પણ કોઈ મહત્વ ના રહેવા દીધું. કોઈ રાજ્યની અંદર સરકાર બને તો એને અમે તોડી પાડીશું, કશું મહત્વ નહીં. હું શું ત્યાં સુધી તમારે કશું વફળવાનું નહીં. મારા પાસે ભારતીય જનતા પાર્ટી નામનું વોશિંગ મશીન છે. હું મોદી ડિટર્જન્ટ પાવડરનું હું કામ કરું છું. ગમે તેવો ખરાબ છે હું એનો હાથ ફેવરો અથવા હું પાવડર નાખી દો મારા હાથથી, એટલે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોશિંગ મશીનમાંથી બહાર નીકળે એટલે બહાર જઈને સદાચારી એને કોઈ ડાઘ ના અડે. આવો હું કરી દઉં, કારણ કે અવતારી પુરુષ નહીં, વિશ્વગુરુ નહીં, એટલે એમના ભાઈ તાકાત. એટલે સમજ્યા તમે મારી વાતને? એટલે આ બધા લોકોને તો તમે શાંતિથી પૂછો. મને આજ મળ્યો અને પ્યોર અંધભક્ત એ મને મળ્યો. મેં કીધું લે ભાઈ આ બિહારમાં શું થયું, શું જરૂર હતી નીતિશ કુમાર શું કા લેવા પડે? કારણ શું કે સાચી વાત. મેં કીધું નીતિશ કુમાર મોટા કે મોદી મોટા, પહેલા મને કે. અને મેં એક પ્રશ્ન બીજો કર્યો, તમે બધા એમ કહો અંધભક્તો કે જો રામ કો લાયે ઉनको લાયેંગે. મોદીજી જો રામને લાયા હોય તો મોદીજીને કોણ લાવ્યું? સાચું બોલ. અડવાણીજી લાયક ના લાયા? એટલું બોલ ખાલી મોઢામાંથી કે ઓ લાય. તો પૂજા કોની કરાય? અડવાણીજીની. તમે લોજિક સમજો. અમને તો જ્યો ત્યાં કરીને બોલી જ દેવું, સારું કોમ બધું અમે કર્યું. વાત આ. ચલો નમસ્કાર મિત્રો.